امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا، مکہ میں خطبہ دیا تھا، یہ خطبہ بھی آپ کی مجلس کا عنوان بن سکتا ہے، اور اس کے اندر جو نکات ہیں جہاں جہاں ہو سکے گا ہم اس کو تھوڑا سا، جتنا وقت ہوگا اتنا تھوڑا سا اس کو وسعت دیں گے کہ آپ ان نکات کو کس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ خطبے میں دیکھیں، آپ دیکھیں خطبہ شروع کیسے کیا امام نے فرمایا حمد خدا کے لیے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اس کی ذات کے علاوہ کوئی ذات طاقتور نہیں ہے۔ سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ، اس کے بعد فرمایا خدا کے رسول محمد پر درود و سلام ہو۔ اب آپ دیکھیے گا یہ دو چیزیں کون سی دو چیزیں ہیں؟ حمد باری تعالیٰ اور درود و سلام آل محمد۔ آپ یہ دو چیزیں دیکھیے گا، آپ کو تقریباً خطبوں میں مشترکہ نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیے گا امیر المومنین کے خطبات میں، سید سجاد کے خطبات میں، جناب زہرا نے جو خطبہ دیا، آپ دیکھیے گا کہ آپ کو خطبات میں ائمہ علیہ السلام کے جو خطبات ہیں جہاں پر خطبے دیے ہیں، بہت سارے خطبوں میں نہیں، کہیں اور بھی مختلف جگہ پہ ممکن آپ کو خطبہ کیا مولانا اس میں تو نہیں ہے، وہاں نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھیں جناب زینب نے جو خطبہ دیا، سید سجاد نے حمد باری تعالیٰ شروع کی، اس کے بعد جو ہے درود آل محمد پہ درود ہے، اس کے بعد پھر اصل بات کو شروع کیا۔ یہاں پر بھی دیکھیں یہی امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی کیا کہ حمد باری تعالیٰ، اس کے بعد درود محمد آل محمد پہ درود، اور اس کے بعد پھر موضوع کو شروع کیا۔ اب دیکھیں، اچھا اب یہ جو جملہ ہے، اب جو جملہ آ رہا ہے، اے اولاد آدم کے لیے موت ایک قطعی انجام ہے، یعنی کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے موت ایک قطعی ہے۔ اچھا اب یہاں سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو موضوع بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہاں سے آپ کا ایک موضوع کہ امام حسین علیہ السلام نے خطبے میں جو پہلا حمد و ثنا کے بعد جو پہلا خطبہ کیا، خدا کی حمد کے بعد درود کے بعد آل محمد درود کے، جو پہلی چیز جو بیان ہوئی وہ کیا ہے؟ موت۔ یعنی آپ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں اس خطبے کو پڑھا جا سکتا ہے، خطبے کے نکات، اچھا ضروری ہے سارے نکات پڑھیں جو ہمارے موضوع سے مربوط ہیں اس کو پڑھیں، یعنی میرا اصل ہدف کیا ہے کہ آپ مجلس کو وسعت کیسے دینا ہے، یعنی ایک خطبہ اگر آپ پڑھیں تو اس خطبے سے اپنی تقریر کو کس طرح آپ وسعت دے سکتے ہیں۔ یہاں سے موت کا موضوع آ گیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ویسے ہی، یعنی اولاد آدم کے لیے موت ایک قطعی انجام ہے، یعنی ایسے ہی جیسے جوان لڑکیوں کے گلے میں گلوبند لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ موت ایک زینت ہے، نہیں نہیں بوجھ ہے، نہیں، یعنی دیکھیں انہوں نے تشبیہ دی ہے، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، آدم کی اولاد آدم کے لیے موت ایک قطعی یعنی یقینی انجام ہے، موت آنی ہے۔ موت کیسی ہے ان کے لیے؟ میں اپنے الفاظ میں سمجھاؤں، ایسے جیسے جوان لڑکیوں کے لیے سمجھایا، خاتون کے لیے، کہ گلے میں ایک گلوبند یعنی ہار لٹکا ہوا کیسے ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، جو میں سمجھاؤں وہ بیان، جدا نہیں ہوتا، یعنی موت بھی انسان سے یعنی اسی طرح موت بھی انسان سے جدا نہیں ہوگی، جیسے گلے کا ہار خاتون سے جدا نہیں ہوتا، یعنی اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ اس کے گلے میں رہتا ہے، تو کہا موت بھی ایسے ہی ہے، انسان سے کبھی جدا نہیں ہوگی۔ یہ تشبیہ دی امام نے سمجھانے کے لیے۔ اب آپ اس کو کتنا پھیلا سکتے ہیں اپنی تقریر میں کہ امام حسین علیہ السلام نے موت کو تشبیہ کس طرح دی ہے کہ خاتون کے گلے میں ایک ہار ہے، اور ہار ہمیشہ گلے میں رہتا ہے، ایک زینت کے طور پہ رہتا ہے۔ اب آپ اس کو زینت کے، یا جہاں میں جو سمجھا وہ یہی ہے کہ جیسے ہار جدا نہیں ہوتا، انسان سے موت بھی جدا، شروع میں انہوں نے کہہ بھی دیا قطعی ہے، یقینی ہے، موت یقینی، موت آئے گی۔ اس کی مثال انہوں نے اس طرح ایک مثال دے کے، ایک تشبیہ دے کے سمجھایا کہ اس طرح ہے۔ پھر اس کا فرمایا کہ مجھے اپنے اسلاف یعنی جو جا چکے ہیں، یعنی میرے والد، میری والدہ، یعنی اسلاف یعنی وہ لوگ جو گزر گئے، مجھے اپنے اسلاف سے ملنے کا ویسا ہی اشتیاق ہے جیسے یعقوب کو یوسف سے ملنے کا تھا۔ خود یہ ایک موضوع ہو گیا۔ اب جب یہاں پر آپ پہنچے تو کیا کریں؟ اب آپ یہاں اس جملے پہنچے آپ کو کیا کام کرنا پڑے گا؟ جی، مجھے اپنے اسلاف یعنی جو جا چکے ہیں، کون؟ والد، والدہ، بھائی، نانا سے ملنے کا اشتیاق ہے، ویسے اشتیاق ہے، یعنی مجھے اپنے
जो मेरे गुजर गए हैं अफराद, उनसे मुझे मिलने का नहीं इश्तियाक यानी देख शौक़ है, मुझे शौक़ है, यानी मुझे उनसे मिलने का ऐसा ही शौक़ है जैसे याकूब को यूसुफ से मिलने का शौक़ था। अब यहाँ से आप अपनी तकरीर को कैसे बढ़ा सकती हैं? क्या कहाँ जाएंगी? जनाब याकूब यूसुफ के हालात बयान करें। यानी यहाँ से जो तशबीह, यहाँ ये भी तशबीह है कि मुझे अपने यानी जो मेरे ख़ानदान यानी वालिद वालदा असलाफ कहते हैं वो अफराद जो गुजर गए, ठीक है, उनसे मिलने का मुझे इश्तियाक है। और ये इश्तियाक कैसा है? ये इश्तियाक ऐसा यानी ऐसा इश्तियाक है जैसे याकूब को यूसुफ से मिलने का इश्तियाक था, यानी उसमें बेकरार थे, यानी रोते थे उनके गिर। यानी अब इसको देख, अब आप यहाँ से एक मौजू क्या है, याकूब और जनाब यूसुफ की जो दास्तान है उसको बयान कर सकते हैं कि जनाब याकूब का यूसुफ से किस तरह उनकी बेकरारी थी, किस तरह वो जुदा हुए, जुदा होने की पूरी कहानी पेश हो सकती है। फिर उसके बाद वो किस तरह उनके याद में रोते थे, किस तरह उनकी जुदाई में रोते थे, जबकि वो नबी थे और उसके बावजूद भी वो अपने बेटे से मिलने के में बहुत ज़्यादा इश्तियाक था, मिलने का बेपनाह बेकरारी थी जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ये मौजू थोड़ा वहाँ पर भी जा सकता है। ये देखिए इमाम सल्लम मक्का से जब चल रहे, जब खुतबा दे रहे हैं, इन खुतबे में ये सारी चीज़ें बयान फरमा रहे हैं। फिर फरमाते हैं एक मुकर्ररा शुदा ज़मीन पर मेरी कत्लगाह है, एक मुकर्ररा शुदा ज़मीन पर मेरी कत्लगाह के तौर पर मुअय्यन हो चुकी है जिस तक मैं पहुँच जाऊँगा। यह है 5वां जुमला। यानी इमाम क्या फरमा रहे हैं कि ये एक खुदावंद मुताल ने एक जगह का तायीन शुदा एक कब्र है, एक मकाम है कि जहाँ पर मेरी कब्र बनेगी और मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। वो जगह भी तायीन शुदा जगह है जो मेरी कत्लगाह होगी और मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ से आप अपने एक मौजू को फिर मैं आपको बताऊँ, यहाँ से मौजू कैसे बढ़ेगा। अगर आपको मजलिस देखें, खुतबा है ना, इस खुतबे को आपको मैंने साथ साथ आपको ये भी बताना है कि इस खुतबे में कहाँ है कि आप अपनी मजलिस को वुसअत दे सकते हैं। करबला का बैकग्राउंड आ सकता है, हाँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने ये करबला का बैकग्राउंड आ सकता और हर पैगंबर का वहाँ पर हाँ, आए, हाँ, तो इस तरीके से हाँ, ज़मीन की फजीलत आ सकती है। आप ये कर, आप इस जुमले से आप ज़मीन करबला पे जाएं, ज़मीन करबला की फजीलत, अम्बिया का गुज़रना, अमीरुल मोमिनीन का वहाँ पे गुज़रना, गिरिया करना, सारी चीज़ें ना वो। फिर उसके बाद अगर आपको मौका मिले तो किताब है मैं ख्याल समरतुल हयात में है या मिलेगा आपको खसाइसुल हुसैनिया में, जहाँ तक मुझे याद है खसाइसुल हुसैनिया में मिलेगा। 2 जल्दी किताब है इमाम हुसैन की जिसमें खुसूसियात बयान की गई है। ज़मीन करबला और ज़मीन काबा की गुफ्तगू, कंपैरिजन वो गुफ्तगू है, अगर आपको मिल जाए तो वो भी पढ़ी जा सकती है। ये शुस्तरी साहब की है ना, हाँ, खसाइसुल हुसैन, इमाम हुसैन साहब की खुसूसियत जिसके अंदर खसाइसुल हुसैनिया है, जाने पर उसी में मिलेगा आपको। तो अब क्योंकि देखें तकरीर जो लोग, क्योंकि आप मजलिस से पढ़ती, इससे मैं आपको जगह जगह पे रोक के बता रहा हूँ, क्योंकि असल चीज़ क्या है कि आपको मजलिस बढ़ाना आनी चाहिए। वो कौन से नुकात है जहाँ से हम अपनी मजलिस को बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ये वो नुकात है जहाँ से आप अपनी मजलिस में वसअत पैदा कर सकते हैं। अब ज़मीन करबला का जिक्र आया तो यहाँ से ज़मीन करबला का बैकग्राउंड बयान किया जा सकता है, वहाँ ज़मीन करबला की जो फजीलत है, खाक करबला के जो फ़ज़ाइल है, करबला की जो फजीलत है, वहाँ से एक मौजू को आप बयान कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गोया मैं देख रहा हूँ कि नवादीस और करबला के दरमियान की ज़मीन में जंगली भेड़िए मेरे बदन के आधा नोच कर टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं ताकि वो अपने भूखे पेट भर सकें और अपनी दोज़ों को पुर कर सकें। ये एक पूरा जुमला है। अच्छा, अब यहाँ पर एक जुमला के इमाम फरमा रहे हैं मैं देख रहा हूँ, ये किस चीज़ के तरफ इशारा है? नहीं, अपनी शहादत की तरफ इशारा है, और होने वाले जुल्म मैं देख रहा हूँ, और किस चीज़ से इशारा? क्योंकि वो लोग वो देख रहे थे जो छुपे हुए हथियार लेकर नहीं, वो ये नहीं कह रहे, यहाँ पे ये नहीं कह रहे, वो मक्का की बात है जो आप कह रही, वो मक्का के अंदर का वो अलग है। ये इमाम से कह रहे गोया मैं देख रहा हूँ ना, मौला के साथ लोग थे उसमें से भी नहीं, इल्म गैब की बहस कर रहे हैं,
یعنی میں دیکھ رہا ہوں علم، اللہ نے مجھے ایک علم دیا ہے، یہاں سے علم غیب کی طرف اشارہ ہے کہ میں جانتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے. پھر کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ نوادیس اور کربلا. اچھا یہ نوادیس جو ہے جگہ کا نام ہے، یہ جگہ کا نام، جگہ سے مراد کیا ہے کہ جہاں پر ابھی جناب حر علیہ السلام جہاں پہ دفن ہے نا، اس جگہ کا نام ہے. جو آپ نے تاریخ میں کئی نام پڑھے ہیں. جب امام حسین کربلا پہنچے تھے، زمین کربلا، تو 2-3 نام ہی ہمیں سننے میں آتے ہیں نا. وہاں پوچھا اس زمین کا کیا نام ہے، کیا کہا؟ غازریہ. پھر کیا کہا؟ نینوا. پھر کیا کہا؟ شط الفرات. کسی نے کیا کہا؟ کربلا. یہاں پہ رکے. تو 7 نام میں سے ایک ہے نوادیس. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جناب حور علیہ السلام کی قبر ہے آج کل. یہ وہ مقام ہے کہتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں کربلا کے درمیان میں زمین میں. اچھا پھر یہاں پہ عربی عبارت میں ایک جملہ اور ہے. ہاں یہاں پہ آیا ہے کہ میں، دیکھیے گا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کربلا کے درمیان کی زمین میں جنگلی بھیڑیے میرے بدن کے اعضاء کو نوچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. اور بعض جگہ پہ لکھا کہ میں اپنے ٹکڑوں کو دیکھ رہا ہوں. ایک تو کہ میرے ٹکڑے کر رہے ہیں اپنی اولادوں کو. اور یہاں پہ ایک جملہ اور نوٹ کریں، ایک اور جملہ نوٹ کریں. یہاں پہ انہوں نے تو اردو ترجمے میں اپنے ٹکڑوں کو بھی ذکر کیا. بعض میں ہے کہ میں اپنی ٹکڑوں کو دیکھ رہا ہوں. تو اپنے ٹکڑوں سے کیا مراد ہے؟ اولاد، اولاد بھائی. اور یہاں سے ایک نقطہ اور نکلے اور سمجھ میں آ رہا ہے. جناب حر کو اپنا ٹکڑا کہا نا. نوادیس کا مطلب کیا ہے؟ عظمت جناب حر علیہ السلام، کہ اس کو بھی اپنا ٹکڑا کہا ہے امام حسین علیہ السلام نے. یہ ایک نقطہ بہت اہم ہے کہ اس مقام پر یعنی ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں میرے اور اولاد کے، تاکہ وہ اپنے بھوکے پیٹ کو بھر سکیں اور اپنی دوزخ کو پر کر سکیں. بتائیے یعنی امام ان کا انجام بھی بتا رہے ہیں. امام ان کا انجام بتا رہے ہیں. یعنی یہ پورے علم غیب کی بحث ہے. یعنی امام اللہ نے جو علم دیا ہے اس کے امام بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح ہونے والا ہے. یہ لوگ ہیں جو اس طرح کام انجام دیں گے اور اپنی دوزخ کو پر کریں گے. پھر اس کے بعد امام علیہ السلام کتنے جملے ہو گئے؟ 6. اب 7واں آئے گا. ہاں میں نے اس لیے اس کو پوائنٹس کی صورت میں کیا کہ آپ اس کو اگر خطبے کو یاد کرنا چاہیں تو 14 نکات ہیں. اب 14 نکات میں آپ ایک مجلس میں اگر 4 پڑھنا چاہیں 4 نکات لکھ جائیں. 4 نکات 5 نکات آپ نے لکھ کے دیکھے اور آپ کے ذہن میں اس کی تفصیلات ہیں. جیسے میں آپ کو تھوڑے تھوڑے اشارے کر رہا ہوں. اب آپ نے کام کرنا کیا؟ ان اشاروں پہ جا کے تھوڑا کام کرنا ہے. ہر نقطے کے اوپر جہاں جہاں نکات ہیں وہاں سے جا کے تھوڑا سا میٹر تلاش کرنا ہے اور اس کے بعد اس میٹر کو آگے تھوڑا سا بیان کرنا ہے. 7واں کیا ہے؟ جس چیز پر قلم تقدیر چل چکا ہے اس سے فرار ممکن نہیں ہے. یعنی امام فرماتے ہیں کہ جو چیز پروردگار نے لکھ دی ہے. اچھا اب جس چیز پر قلم تقدیر چل چکا ہے اس سے فرار ممکن نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کی شہادت مقدر ہے. لوہے محفوظ کو اشارہ کرتے ہیں. صحیح ہے. تھوڑی سی ایک مشکل بحث کروں میں آپ سے. پھر ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ یہاں پر آ جائے گا اگر سب کچھ ہوتا ہے ہو چکا اگر ہمیں دعا کیوں؟ نہیں دعا تو الگ بحث ہے. یہ امام حسین السلام کہہ رہے ہیں کہ جو چیز لکھا جا چکا ہے. سوال ہے کہ کیا لکھا جا چکا ہے؟ لیکن اللہ نے لکھ دی تو پھر اس کا مطلب ہے دشمن کو برا کیوں کہتے ہیں؟ سر اس پہ میں مولانا کی تقریر سے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ جیسے جو کلاس کا کمزور بچہ ہوتا ہے اس کو ٹیچر شروع سے بتا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو تم پڑھ لو ورنہ فیل ہو جاؤ گے. تمہارا انجام فیل ہونا ہے اگر تمہیں نہیں پڑھا. تو وہ اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے لیکن وہ نہیں پڑھا جاتا تمہیں فیل ہو جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے کہ ٹیچر نے تو کہا تھا اس لیے میں فیل ہو گیا. وہ ٹیچر کے کہنے کی وجہ سے فیل نہیں ہوا, وہ اپنے محنت نہ کرنے کی وجہ سے فیل ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ کس طرح سے ہے. تو یہ تو نہیں, اس میں ایک بہت آسان میں ایک جملہ آپ کو سمجھا دوں کہ اس میں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی پوچھے اس سے کہ جس چیز پر قلم تقدیر لکھا جا چکا ہے کر لکھ دیا ہے, یہ اگر شہادت لکھی گئی تھی تو ایک آخری جملہ امام حسین کی رضائیت سے تھی. بس یہ آسان جملہ ہے, سب سے آسان سمجھنے کے لیے یہ. اور اس کی وجہ آپ دیکھیے گا آگے گفتگو میں بھی آئے گا کہ امام حسین نے کہا تھا میں اپنے نانا سے وعدہ کر چکا, اس وعدے کی وفا کے لیے جا رہا ہوں. یعنی امام حسین اس شہادت پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کوئی یہ کہہ کہ اللہ نے تو لکھ دی تھی کہ یہ ہونا, نہیں, یہ نہیں ہے, یہ جبر لازم آئے گا. اس لیے اس کو
जबर लाजिम आएगा. इसलिए इसको समझाना है कि ये जो शहादत इमाम हुसैन सलाम जो हम कहेंगे लिखी जा चुकी थी, इसका मतलब है कि इमाम हुसैन साहब शहादत पर राज़ी थे. ये इसलिए जबर अब जबर नहीं होगा. हाँ, मैं इसलिए इस जुमले को इसलिए जुमले पर थोड़ा सा हाँ, क्योंकि आप बाज़ औक़ात अगर इस जुमले को पढ़ें तो फिर एक थोड़ा सा तशरीह देके, क्योंकि ये बहस थोड़ी सी मुश्किल बहस है, लोग इतनी आसानी से समझ में नहीं आती. इससे बहुत आसान है कि अगर आप इस जुमले को पढ़ना चाहें तो कहेंगे इमाम हुसैन की शहादत पे इमाम हुसैन रज़ायत राज़ी थे, बस. ये सबसे आसान जुमला है. ठीक है, अब आते हैं 8वां जुमला. खुदा की रज़ा हम अहले बैत की रज़ा. खुद ही मौलाना ने कहा क्या, खुदा की रज़ा हम अहले बैत की रज़ा. यानी अगर आप उस पहले वाले जुमले की भी ऊपर वाले जुमले की तशरीह करें कि अगर खुदा ने चाहा कि हमारी शहादत हो तो हम इस पर राज़ी हैं, इसलिए कि खुदा की रज़ा के हुसैन शहीद हो तो हम भी इस पर राज़ी हैं. हम खुदा की रज़ा पर राज़ी हैं. अब ये ऊपर वाले जुमले की भी तशरीह हो सकती है आराम से. अगर कोई एतराज़ करना चाहे तो क्या इमाम हुसैन हम अगर खुदा ने चाहा, अलबत्ता उसमें हम जवाब ये कहते हैं कि ये शहादत इमाम हुसैन सलाम की रज़ायत से है और इमाम हुसैन ने खुद कहा कि खुदा की रज़ा हम अहले बैत की रज़ा है. अच्छा, अब यहाँ पर कोई वाक़या आ रहा है आपको जो जहन नशीन हो यहाँ पे कि अल्लाह की रज़ा, खुदा की रज़ा अहले बैत की रज़ा है, खुदा की रज़ा अहले बैत की रज़ा पर कोई आपके जहन में कोई वाक़या है? इंशाअल्लाह सूरह दहर में जो तज़किरा हुआ है, जब अहले बैत अलैहिस्सलाम ने रोज़ाना रोटियाँ दी, खुदा वो इन्फाक है, वो सही है. और इसके अलावा खुदा की रज़ा हम अहले बैत की रज़ा है. 5वें इमाम का वाक़या है, चले मैंने नाम बता दिया. 5वें इमाम के नाम है जहन में आ रहा है कि 5वें इमाम का वाक़या? 5वें इमाम की जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से मुलाकात जहन में है जहन में? क्या मुलाकात है? सर बहुत छोटे थे इमाम जाबिर सादिक नहीं, 5वें इमाम जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी मदीने आए थे तो देखा कि एक छोटा सा बच्चा दरवाजे पर आया और उसको उन्होंने प्यार किया और कहा कि तुम्हारे जद ने कहा था कि तुम्हें मेरा फर्जंद मिलेगा, मुलाकात होगी, उसको मेरा सलाम है. ठीक है, ये तो इसमें रज़ायत कहाँ है? खुदा की रज़ा में अहले बैत की रज़ा, इसमें रज़ा कहाँ है? वो तो कहा था 5वें इमाम ने, पैगम्बर ने कहा था जाबिर से तुम मेरे 5वें बेटे से मुलाकात करोगे, उसको मेरा सलाम देना. वो दे दिया उन्होंने सलाम. तो इसमें रज़ायत कहाँ है? जाबिर जब बीमार हुए थे, शायद आखिरी वक्त था, तो 5वें इमाम मुलाकात के लिए गए थे. जब 5वें मुलाकात के लिए गए तो पूछा जाबिर तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो क्या कहा जाबिर ने जवाब दिया, कहा मैं बीमारी को तरजीह देता हूँ सेहतमंदी के ऊपर, मैं फ़ख्र को तरजीह देता हूँ दौलतमंद के ऊपर, और मौत को तरजीह देता हूँ ज़िंदगी पर. 3 गालिबन ये जुमले थे जो जाबिर ने 5वें इमाम से कहे थे. जाबिर कौन? अब आप इसको पढ़ने का अंदाज से सर, जाबिर कौन है? जिन्होंने किताब रसूल है. कितने मासूम का दौर देखा? 5 मासूमों का दौर देखा है जाबिर इब्न रज़ाली. अब आप इनकी फजीलत थोड़ी सी बयान करके कहेंगे जाबिर की पूरी ज़िंदगी का खुलासा जाबिर ने बयान कर दिया. 5वें इमाम ने पूछा जाबिर कैसी तबीयत है, क्या हाल है? तो कहा कि मैं मौत को तरजीह देता हूँ ज़िंदगी के ऊपर, और बीमारी को तरजीह देता हूँ सेहत के ऊपर, और फ़ख्र को तरजीह देता हूँ दौलत के ऊपर. अब तूने 5वें इमाम ने क्या कहा? ये मुहिम है असल में. ये हमारी बहस से जब इस बहस को हम अपनी बहस को जब रिलेटेड कर रहे हैं, लिंक दे रहे हैं, तो अब 5वें इमाम ने जुमला क्या कहा? 5वें इमाम ने कहा जाबिर ये तो तुमने बयान किया, कहा हम अहले बैत अल्लाह के रज़ा पे राज़ी रहते हैं. अगर अल्लाह ज़िंदगी पे राज़ी है तो हम ज़िंदगी पे राज़ी हैं, अगर अल्लाह मौत दे दे तो हम मौत पे राज़ी हैं, अल्लाह फ़ख्र दे तो फ़ख्र पे राज़ी हैं, अल्लाह दौलत दे तो दौलत पे राज़ी हैं, अल्लाह सेहत दे तो सेहत पे राज़ी हैं, अल्लाह अगर बीमार करे तो बीमार. ये 5वें इमाम. तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर? ये एक वाक़या मैंने यहाँ से एक वाक़या आपको बयान किया. अब आपने क्या करना है? ये खुद एक मजलिस से पूरी अहले बैत कहते हैं, हम इमाम हुसैन का खुदा की रज़ा हम अहले बैत की रज़ा. अब आपने क्या करना है? इस एक जुमले के ऊपर पूरी एक मजलिस बनानी है. अब मैंने एक 5वें इमाम का वाक़या पेश किया, आप 6ठे इमाम का कोई वाक़या ऐसा ढूंढ के लेकर आए, इमाम ज़ैन आबदीन का कोई वाक़या लेकर आए. यानी आप तारीख़ मासूमीन का मुताला करें, जब आप 4-5 वाक़यात लेकर आ जाएंगे तो आपकी एक मजलिस खुद एक इस जुमले पे बनेगी, इस जुमले पे एक मजलिस पूरी बनेगी. ये है तरीक़ेकार,
मजलिस। फिर आप देखें ना, अब इसमें बीमारी, अब पाँचवें इमाम ने जो मौरूद बयान किए, इसी तरह आप पैगंबर ने कई मकाम पे क्या, इमाम हुसैन ने किसी मकाम पे, खुद इमाम हुसैन ने आखिर जुमला खुद इमाम हुसैन ने कहा कि हम अहले बैत के जानिए, या हम अब जनाब ज़ैनब का जुमला लेकर आए, मारे था हमने कुछ सिवाय अल्लाह के, हमने कुछ नहीं देखा सिवाय अच्छाई के, अल्लाह कुछ नहीं पाया। हालांकि तकलीफ़ें थी, परेशानी थी, क्योंकि अल्लाह राज़ी तो कहा ज़ैनब राज़ी, कहा कि खुदा राज़ी है इसके ऊपर, तो जनाब ज़ैनब ने कहा हम भी इस पर राज़ी, हमने कोई चीज़ नहीं देखी सिवाय अच्छाई के। तो अब क्या चीज़ है, अब आपने क्या काम कर, इस एक जुमले को, फिर कुरान की आयत भी ले आइए इसके साथ साथ, आइम्मा के वाक़यात लाइए, एक दो आयत भी लेकर आ जाइए, फिर एक दो कौल मासूम भी साथ लेकर आइए कि जो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहता है उसका क्या अजर सवाब है, जो अल्लाह की रज़ा पे अजर रहता है इसका, जो अल्लाह की रज़ा पे अहले बैत हैं हम राज़ी हैं, अगर कोई अल्लाह की रज़ा पे राज़ी है तो उसका अजर सवाब लाएँ, उसके वाक़यात लेकर आएँ। अब कितने वाक़यात आपको और भी बहुत से मिल जाएंगे मासूमीन के लेकर आएँ, उसके बाद आयत कुरानी और आपकी मजलिस इख्तिताम हो जाए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस खुतबे से हम कितने वसअत। अच्छा और आगे आइए, 9, हम इसकी जानिब से आने वाली मुसीबतों पर सब्र करते हैं। ये वही है करबला। इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं, इमाम हुसैन फरमा रहे हैं कि खुतबे में फरमा रहे हैं कि हम उसकी जानिब से आने वाली मुसीबतों पर सब्र करते हैं। फिर यहाँ पर भी वही है कि आप जितने भी वाक़यात आइम्मा अलैहिस्सलाम की जो परेशानी आई है, 5वें इमाम, 6ठे इमाम, 7वें इमाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के वाक़यात को बयान करें कि इमाम मूसा कहा कि जो भी मुसीबतें आइम्मा पर आई हैं, आइम्मा अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, किसी ने बदअखलाक़ी की उस पर भी सब्र किया। और यहाँ पे मुसीबत का जिक्र है, कोई भी अगर कोई मुसीबत आई है आइम्मा मासूम अलैहिस्सलाम पर, तो इमाम ने फरमाया कि हम उस अल्लाह के साथ आने वाली मुसीबत पर सब्र करते हैं। अब यहाँ इसके भी वाक़यात आप बयान कर सकते हैं। फिर फरमाया वो अल्लाह वो हमें साबिरीन के अजर से नवाजेगा, यानी और वो यानी अल्लाह हमें साबिरीन के अजर से नवाजेगा, यानी हम जब ये तमाम काम कर लेंगे तो अल्लाह हमें क्या देगा, सब्र करने वाले को जो अर्जुन सवाब है का खुदा हमें वो देगा अजर। यहाँ पर आप अजर सवाब की बहस से लेकर आ सकते हैं, यहाँ से गुफ्तगू को थोड़ा फैला सकते हैं। हर एक जुमला ऐसा है कि जिस पर आप जो है ना गुफ्तगू को वो सद दे सकते हैं। अब आप सवाब की बहस करें, परवरदिगार आलम सवाब देता है, अजर सवाब खुदा के लिए, और इमाम ने फरमाया इसका मतलब है कि रोज़ क़यामत में हमें इसका सवाब परवरदिगार इसका अजर और सवाब हमें देगा अगर हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं, हम उसकी जानिब से आने वाली मुसीबतों पे सब्र करते हैं, और हम साबिरीन, अल्लाह हमें जो है साबिरीन का अजर व सवाब अता करेगा। कितने हो गए, 10, ये 10वां था, ठीक है। 11वां पॉइंट, 11वें में ये फरमाते हैं रसूल खुदा का पारातन इनसे जुदा नहीं होगा, यानी हम कौन है, रसूल खुदा के पारातन है। फरमा रसूल खुदा का पारातन इनसे जुदा नहीं होगा और बहश में इनसे जा मिलेगा, यानी हम रसूल खुदा से जुदा। यहाँ पे कौन सी हदीस आएगी, नहीं, इन्नी हुसैन मिन्नी हुसैन, यहाँ पे ये हदीस आएगी, और भी दूसरी हदीस है उसको भी आप मिला सकती हैं। और ये पैगाम ये ख़ुद इमाम हुसैन फरमा रहे हैं। और यहाँ पर आप वो तमाम रवायत जो इमाम या रसूल खुदा ने इमाम हुसैन के लिए कही हैं, उन रवायतों का इस्तेफ़ादा कर सकते हैं कि औलाद तो उनकी होती है, लेकिन हम औलाद तो ये नॉन ने बताया था कि जितनी मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ हुसैन भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करता है। लेकिन एलैबोरेट कर सकते हैं, लेकिन ये जुमला यानी आसान नहीं है एलैबोरेट करना, ये मैं बता रहा हूँ। आप इस जुमले में खुतबा को सुने, खुतबा ने इसकी तशरीह की, बाद लोगों ने अब मुख्तलिफ तशरीह की, कोई ज़रूरी नहीं कोई कहे कि ये तशरीह यही आखिर है, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों ने इसकी तशरीह की हैं। इसकी एक तशरीह मैं बहुत मुख्तसर बता दूँ जो एक ख़तीब ने कौम में पढ़ी थी, वो ये थी कि जब मुझसे और मैं हुसैन से हूँ कि जब पैगम्बर इस्लाम जब इस्लाम लेकर आया, जब उस वक्त कुफ़ार मक्का थे और सारी चीज़ें थी, तो अल्लाह के रसूल बहुत सख्तियों में सख्त था और इस्लाम लेकर आए, इस्लाम की दावत दी लोगों को, फिर लोगों तकलीफ़ में आए, लोगों शहीद मुसलमान नहीं हो रहे थे, फिर लोगों को शहीद किया जा रहा था, यानी एक बहुत मुश्किल मरहला था जब पैगम्बर इस्लाम ने दावत जो रशी रखे, फिर अमूम पहला 3 साल मख्फी दावत, 3 साल मख्फी थी, फिर बाद में अमूमी दावत थी। तो कहा कि हालात उस वक्त बहुत मुश्किल थे, कब बिल्कुल हुसैन मुझसे है, हुसैन जब दीन पे जब बुरा बात पड़ा तो इमाम हुसैन ने भी इसी तरह काम किया, कहा हुसैन मुझसे मैं हुसैन से हूँ।
جب دین کے لیے جو حرام محمدی کو حرام کیا جا رہا تھا، حرام کو حرام کیا جا رہا تھا، حلال کو حرام کیا جا رہا تھا، تو امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور وہی صورتحال تھی جو رسول خدا کی صورتحال تھی. جس طرح رسول خدا نے دین اسلام کو پھیلایا، کیا پیغمبر کیا امام حسین نے بھی اسی طرح دین کو بچایا. یہ تشریح دیا اس جملے کی. اب لوگوں نے کی تشریح، آپ دیکھیں، اگر اور بھی مطالعہ کریں اور بھی جو ہے اس کو مطالعہ کریں اور دیکھیں خطبہ نے اس کے اوپر، اس جملے پر کیا کیا. پھر اس کے بعد یہاں پر فرمایا کہ رسول خدا کا پارا تھا ان سے جدا نہیں ہوگا اور بحث میں ہم سے جا ملیں گے، اور جنت کا ذکر. دیکھیں یہاں پر بحث کا ذکر کیا، کیوں کہ اللہ کی راہ میں قربانی دی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا جیسا خدا نے چاہا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے. تو یہاں پہ بحث کا ذکر ہے. وہاں پہ جملہ نمبر 6 میں کیا تھا؟ جہنم کا ذکر ہے کہ وہ دشمن جو امام حسین جو دشمن ہے، کیا کہ وہ اپنی دوزخ کو بھر رہے ہیں. یعنی فرمایا کہ جو اللہ کے جو امامت کو، جو امام کو قتل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہو کہ نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ اگر تم ہمارے ساتھ رہو، ہمارے راستے پہ رہو گے، آگے آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے، وہی ہے، وہ بھی اس کا جملہ بھی ایک آگے آ رہا ہے. اور یہی ہے کہ جو بھی امام حسین کے ساتھ ہے وہ بحث میں، بحث میں. یعنی اس سے امام حسین نے یہ بھی بیان کیا کہ آخرت میں بحث ہے. خدا نہ خاصا لوگ اس بات کے منکر ہیں کہ آخرت میں کیا ملے گا، نہیں، امام حسین کے ساتھ جو ہوگا وہ بحث میں. پھر امام نے فرمایا وہ ان کی آنکھوں کی روشنی کا باعث ہے. کون؟ یعنی پیغام کا ہم، یعنی یعنی امام نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ رسول خدا کی آنکھوں کی روشنی کا باعث ہے اور ان کے وعدے کے وفا ہونے کا سبب ہے. اپنی فضیلت دو چیزیں بیان کی اس میں. کیا فرمایا کہ وہ یعنی ان کی آنکھوں، یعنی وہ سے مراد رسول خدا کا، ہم ان کی آنکھوں کی روشنی کا باعث ہیں. یعنی رسول خدا کی آنکھیں اگر روشن ہوتی ہیں تو ہماری وجہ سے، جب رسول خدا ہمیں دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، اور ان کے وعدے وفا ہونے کا سبب بھی بنے گا. یعنی تمام امام حسین السلام کون ہے؟ دو چیزیں بیان کی. پیغمبر کا جو وعدہ کیا تھا پیغمبر نے، اس وعدے کو پورا کیا امام حسین علیہ السلام نے. اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی بھی ہماری راہ میں قربانی اور فداکاری کے لیے تیار ہے. اب یہ وہ جملہ جو آپ نے فرمایا، امام نے کیا فرمایا؟ جو کوئی بھی ہماری راہ میں قربانی اور فداکاری کے لیے تیار ہے. ایک جملہ ختم ہو گیا. اور خود کو موت کے لیے تیار کر چکا ہے، وہ اس سفر میں ہمارے ساتھ چلے. یعنی امام حسین نے بالکل اختتام کر دیا، اینڈ کر دیا. جو کوئی بھی ہماری راہ میں قربانی کے لیے فداکاری کے لیے تیار ہے. یعنی امام حسین نے کہا کہ جو کوئی بھی، یعنی جو کوئی بھی خطبہ دے، جو کوئی بھی اگر فداکاری ہمارے یعنی ہماری راہ میں فداکاری ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے، ہماری راہ میں قربانی اور فداکاری کے لیے تیار ہے، وہ ہمارے ساتھ چلے. اور وہ خود کو موت کے لیے تیار کر چکا. اس کو یعنی یہ نہ سوچے کہ ہمارے ساتھ جانے کا جان بچے گی، بلکہ امام نے بالکل یہاں پہ بھی موت کا ذکر کیا کہ جو ہمارے ساتھ جائے گا وہ یقینی موت اسے ملے گی. اگر کوئی ہماری راہ میں قربانی کا اور ہمارے ساتھ جانے کے فداکاری کے لیے تیار ہے، اور یہ ایک کام دوسرا کیا ہے، وہ خود کو موت کے لیے تیار کر چکا ہے، تو وہ اس سفر میں ہمارے ساتھ چلے، باقی نہ چلے. مثلا باقی نہ چلے. یعنی جو ہے وہ یہی ہے، ہمارے ساتھ جو چلے گا فداکاری کے لیے تیار ہو جائے. جو ہمارے ساتھ چلے گا وہ موت کو اپنے تیار کر چکا ہے، اور وہی ہمارے ساتھ چلے جو موت کو تیار کر چکا ہے. اس کے بعد فرمایا، یہاں پہ خطبہ ختم ہو گیا اور فرمایا کہ میں کل صبح یہاں سے روانہ ہوں گا. یہ خطبہ تھا امام حسین علیہ السلام کا خطبہ تھا جو امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے چلتے ہوئے خطبہ دیا.